معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر اپنی رحمت کی بارش کرے، اور ایک مومن اور مسلمان کو ایک مثالی کردار ادا کرنے کے قابل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صاحب کردار مسلمان بنا دے۔ جو اس وقت ہماری حالت ہے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ جدھر دیکھتے ہیں، جس سے بات کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بہت سے ہوں گے، لیکن اکثر جھوٹ سے واسطہ پڑتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں۔ جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی معلومات کے خلاف کوئی بات کرے، یعنی اگر کچھ معلومات ایک شخص کے پاس ہیں اور وہ ان کے مطابق بات کرتا ہے، اگرچہ وہ بات سچ نہیں ہے لیکن اس کی معلومات کے مطابق وہ ٹھیک ہے تو وہ سچ ہی ہوگا۔ جھوٹ وہ ہوتا ہے جو کہ ہم سچ کو پہچان رہے ہوتے ہیں کہ سچ کیا ہے، لیکن اس کی جب الٹ بات کرتے ہیں تو وہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں عنقریب سم الفار کے بارے میں مزید وضاحت کروں گا، لیکن میری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ میں جو کچھ پہلے سم الفار کے بارے میں بتا چکا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بات کو سمجھنے میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے میں دوبارہ وہی ویڈیو انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس پر ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ دیکھیے، جسم، روح اور نفس، اس کے بغیر کوئی بھی وجود مکمل نہیں ہوتا، اور کیمیا میں بھی یہی ہے کہ یہی تینوں چیزیں آئیں گی تو وجود مکمل ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سم الفار، پارا اور چاندی ایک یہ ہو گیا، سم الفار، پارا اور کلی ایک یہ ہو گیا۔ یہ دونوں نسخے بنتے ہیں اور ایک ہی ترکیب کے ساتھ بنتے ہیں۔ آئیے اب پھر میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے نفس کو مدبر کرنا ہے۔ ان دونوں نسخوں میں سم الفار جو ہے وہ ہم نے نفس کے طور پر لینا ہے۔ سم الفار کو پٹھ کنڈا، آپا مارک بھی کہتے ہیں اسے، اس کے نمک میں سم الفار کو آپ نے مدبر کر لینا ہے۔ کوٹ اردو کے بھائی مظفر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں نے سم الفار بنایا ہے لیکن وہ چرخ کھا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ذرا وہ آگ جو تھی وہ تیز رکھی ہوگی، اس لیے سم الفار وہ چرخ کھا گیا، لیکن وہ بن چکا۔ ویسے سم الفار کو اس میں پھولنا چاہیے، جیسے مکئی کے پھول مکھانے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کو پھولنا چاہیے، لیکن اگر وہ چرخ بھی کھا جائے تو کوئی بات نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ برابر وزن سم الفار، پارا اور کلی، یا سم الفار، پارا اور برادہ چاندی، برابر وزن، یہ دو نسخے ہیں، الگ الگ ہیں۔ پارا، سم الفار اور کلی یہ ایک ہو گیا، پارا، سم الفار اور چاندی یہ دوسرا نسخہ ہو گیا، بنیں گے دونوں ایک ہی ترکیب سے۔ آپ نے ان کو لینا ہے، آپس میں ملا کر کھرل کرنا ہے، اور جو بوٹی آپ کو آسانی سے مل سکے، گوار گندل مل جائے، کھٹی بوٹی مل جائے جسے سے پتے بھی کہتے ہیں، یا تھوم مل جائے، یا کنڈیاری مل جائے،
जौन सी बूटी भी आपको मिल जाए उसका मुसफ़ा पानी आपने इसमें डालते जाना है, खरल करते जाना है और 4 किलो की बंद आग देते जाना है। 2-3 आग देने के बाद आप चेक कर लेंगे। अगर इसका वजन कम होगा तो आपने सिर्फ इसमें पारे का इजाफा करना है और किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना है। और कहाँ तक आग देनी है और कहाँ तक इसको आपने मेहनत करनी है, आप इसको करेंगे कि एक चांदी के टुकड़े पर या तांबे के टुकड़े पर इस दवाई में से थोड़ी सी दवाई रखेंगे और उसको कोयलों में रख देंगे। अगर ये दवा उस पतरे पर पिघल जाए, पिघल कर उस पतरी पर फैल जाए तो ये अपने म्यार को पहुंच गया। दोनों की शिनाख्त यही है। यहाँ आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपने यहाँ मेहनत में कोताही की तो मुझ पर एतराज़ ना करना, मेरे बारे में कोई गलत राय कायम ना करना कि मैंने झूठ बोला। इंशाअल्लाह ताला मैं झूठ नहीं बोलता। आपको इस बात पर जो है यकीन रखना चाहिए और मेहनत में कमी नहीं करनी है आपने। अगर आप मेहनत में कमी करेंगे तो मेरा कसूर नहीं होगा, वो आपका खुद का कसूर होगा। और जब वो इस शक्ल में पहुंच जाएगी तो जो चांदी वाला नुस्खा आपने बनाया है उसको तांबे पर तरह करेंगे, वो चांदी देगा। और इसी तरह कली वाले नुस्खे को जो आप तांबे पर तरह करेंगे तो वो चांदी देगा। यानी दोनों नुस्खों का रिजल्ट एक ही होगा। और आपने ऐसे करना है कि उसे तरह करने पर, तरह करने के लिए आप 3 दफ़ा तरह करेंगे। उसे तरह करने के बाद खुद से तेज़ाब करेंगे। आपको नियारिया आना चाहिए, नियारिये के हिसाब से आप खुद से तेज़ाब करेंगे और उसी तरीके से माल को निकाल लेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये बनेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि मैं इसके बाद दोबारा इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बात मैं आपके सामने खोल कर रख दूं। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। आपने पारा, कली और समलफर मुदब्बर जो आपने उठगड्ढे के नमक में बनाया हुआ होगा वो, और दूसरे नुस्खे में पारा, समलफर और बदा चांदी, दोनों अलग अलग नुस्खे। और आपको इन बूटियों में से जो मैंने ज़ेर की, यानी कि कुंवार गंदल होगा, सेपत्ती हो गई और कड्यारी हो गई या थोम का पानी हो गया, इसमें जिसमें भी आप खरल करेंगे, खरल करते जाएंगे और 4 किलो की आग देते जाएंगे। जिस कदर ज़्यादा आप मेहनत कर लेंगे और ज़्यादा आग दे लेंगे तो ये नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह ताला ये कह सकेंगे कि कीमिया का वजूद दुनिया में मौजूद है और हम इसे कुठारी में कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैंने हर चीज़ वजाहत से बयान कर दी है। 2 बातों पर आपने जोर देना है। समलफर सही बनना चाहिए, उसमें खाम नहीं होना चाहिए, या वो सारे का सारा फूला हुआ हो या सारा का कैदशुदा हो। एक बात। दूसरी बात ये, जब इनको मिलाकर आप खरल करेंगे तो ये दूसरा मकाम है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी और उसको आपने सफ़े पर रवान करना है। यानी उस पतरी पर रख कर आप जैसे कोलों में रखेंगे तो इसको पिघलना चाहिए, इसे ऊपर नहीं उठना चाहिए। ऊपर कौन सी चीज़ उठने वाले, पारा ही है ना बीच में। वो सम्मेलफार जब आप मेहनत करेंगे तो सम्मेलफ पारे को कायम कर देगा, वो यकजान हो जाएंगे और अपना मकसद पूरा हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।